أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه ولجميع أولياء الله وأصفيائه وصلى سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابنها الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهما جميع أصولهم وفرائهم أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وكل العمر في طاعة الله ورسوله في الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وغنى عن الناس ولكل نية صالحا لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انصر نفحة الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على أزواجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلِ درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة وارفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والآهات والفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا بجاهها الفتوح والمنح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الشأن الظاهر والباطن في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضيق بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم. Baca manaqib Siti Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaili wa khairu nisa'iha Khadijatu wal qaili aydan wa qad usitu hubbaha فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفن بإشراف سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بحكمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad yang telah bersabda, sebaik-baik perempuan adalah Khadijah.
Dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta pada orang yang mencintainya. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul atau bersuami, pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad, menutup segala nabi dan rasul, dan menyaksikan pada hari bangkitnya Rasul utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah dari itu bermula ini adalah sebagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Keturunannya dari kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Makkah. Maka sampai ke Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang. Maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita dengan yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau? Dijawab baginda, siapakah? Berkata Nafisah, Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana, dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Sayyidina Muhammad Al-Amin Khairil Bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya, walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita dari pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua dari pembesar-pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira
dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Sayyidina Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Maka dengan sabar dan ridho beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Sampai pada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau meminta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah, selimuti aku. Wahai Khadijah, selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang lembut dan bijaksana, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makan tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman. Dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Buhairah dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda Rasulullah. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda Rasulullah. Walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu, perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat, karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak, tidak terhingga. Bermula ini sebahagian dari keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, yaitu awal-awal orang yang masuk Islam, dan dengan sebab iman Sayyidah Khadijah Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan untuk berkhidmat kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah sehingga beliau diberi gelar Sayyidatul Qahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Dan masa beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada datuknya yang bernama Qusay. Jadi Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada ahli garak. Jadi ada istilah di dalam tasawuf itu ahli garak, garok artinya memperdapati kalau bahasa kita, yaitu apabila ditawassuli dengan menyebut ya ummana Khadijah al-Kubra, ya ummana Khadijah al-Kubra, ya ummana Khadijah al-Kubra 3 kali, maka hadirlah beliau. Itu ahli darab, suatu maqam yang tinggi. Apabila dipanggil pasti datang memberikan pertolongan. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan membantu
perniagaan yang berhasil sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah dalam agama Islam. Dan adalah keistimewaannya radhiyallahu anhu selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda Rasulullah apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaannya radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun bersama baginda menjalani rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha diberi pukat Abdul wa Sayyidatul Nisa'il Alamin, dan istri yang paling utama dari segala istri-istri Rasulullah, dan semua anak-anaknya baginda Rasulullah dilahirkan daripadanya, melainkan Ibrahim, maka dari Maria Qibtiyah. Inilah anak-anak baginda yang dilahirkan dari Sayyidah Khadijah. Pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Zainab, keempat Ruqayyah, kelima Ummu Kulsum, keenam Fatimah Az-Zahra. Semua anak-anak baginda Rasulullah masuk Islam dan berhijrah bersama-sama baginda ke Madinah. Adalah keistimewaannya radhiyallahu anha berkhidmat menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda Rasulullah berkhulwat di Gua Hira, dan setia beliau menunggu baginda pulang, dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mengantari makanan untuk baginda Rasulullah SAW. Adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah bahwa Allah Ta'ala menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat dari mutiara. Dan adalah keistimewaannya radhiyallahu anhu dicintai Rasulullah SAW seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan juga baginda tidak pernah melupakan kebaikan radhiyallahu anha dan menghormati keluarga beliau dengan mengirim hadiah, dan terkadang baginda menyembelih kambing sendiri kemudian membagi-bagi dagingnya kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Dan baginda sering menyebut kebaikan radhiyallahu anha serta memuji dan bercerita keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah. Dan baginda tidak pernah bosan-bosan sekalipun lama dan panjang, dan baginda selalu mendoakan serta memintakan ampun kepada Allah untuk Sayyidah Khadijah. Dan adalah keistimewaannya radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah baik dalam keadaan senang ataupun susah, tidak pernah meninggalkan baginda, dan ketika baginda dihisar atau diasingkan oleh orang kafir, beliau selalu menemani dan menghibur baginda sekalipun umur beliau lebih dari 60 tahun. Karena cinta dan sayang pada baginda Rasulullah, kurang lebih 3 tahun dihisar, dikepung baginda Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah dengan sabar dan ridha, merasakan lapar dan haus manakala makanan dan minuman tidak ada. Maka seyogianya kita umat Islam menundukkan kepala mengingat kebesaran dan kemuliaan Sayyidah Khadijah yang membantu dan membela serta menghibur Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam di Makkah. Seperti sabda beliau, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripadanya. Khadijah telah beriman kepadaku pada saat orang kufur kepadaku. Ia telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Ia telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusir diriku. Ia telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku. Ia telah memberi keturunan padaku sedangkan istri-istri yang lain tidak ada. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha ketika beliau akan meninggal, Rasulullah menghibur dan memberi makan buah anggur dan yang dibawa malaikat dari surga. Maka inilah sebahagian dari keistimewaan Sayyidah Khadijah. Walhasil, kesimpulannya bahwa keistimewaan beliau tidak dapat terhitung, menakib beliau tidak dapat dibatasi, karena beliau selalu dipuji dan diceritakan baginda Rasulullah kebaikan dan keistimewaannya. Syahdan adalah rumah Sayyidah Khadijah seafdal tempat setelah Masjidil Haram, seperti kata sebagian ulama. Karena di rumah itu turun malaikat Jibril membawa wahyu tempat Rasulullah beribadah dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda Rasulullah ke Madinah. Dan beliau dimakamkan di Mu'alla yang dikenal dengan Kampung Hajun. Maka dengan kasih sayang turun baginda Rasulullah meletakkan jasad Sayyidah Khadijah ke dalam kubur dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lain.
dan beliau wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Kemudian pada tahun 729 Hijriah dibinalah kubah dan tabut atau kotak di atas kubur Sayyidah Khadijah oleh asyraf keturunan Rasulullah sampai pada tahun 1278 oleh Sultan Abdul Hamid diperbaiki dan diperelok. Kemudian ketika Makkah dikuasai golongan Wahabi, maka semua kubah yang ada di Mu'alla dan di Baqi dihancurkan oleh mereka. Jadi ini kita ada lagi kubahnya karena dikuasai golongan Wahabi di Makkah. Termasuk kubah Sayyidah Khadijah, dan juga mereka hendak menghancurkan kubah Rasulullah, tetapi tidak dapat. Jadi rancak sudah golongan Wahabi itu hendak membongkar kubur Rasulullah, dan mereka melarang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah dan mengkafirkan orang yang bertawassul kepada Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Diriwayatkan dari orang-orang yang sholihin dan arifillah bahwa akan datang di akhir zaman satu golongan yang melarang mereka akan ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Maka bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah dan dicintai Sayyidah Khadijah, maka menutupkan Sayyidah Khadijah akan telinga mereka itu supaya jangan mendengar perkataan dan larangan itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang yang dicintai dan mencintai Sayyidah Khadijah tetap ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan. Jadi sini meninggal itu tanggal 11 Ramadan kan? Atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijriah kan? Niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya yang tidak disangka-sangka. Jadi banyak orang mengamalkan membaca manaqib Khadijah ini, ujar orang dan guru-guru ke amalan sugih ya. Apabila ia berniaga, maka Allah beri untung yang banyak bagi halal serta mudah segala urusan. Apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia atau akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca manaqib ini, kemudian kalau ia puasa menyembelih kambing dan dibagi-bagi dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah. Saya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya, dan disampaikan Allah segala hajatnya dunia akhirat. Ini mujarrab. Kemudian daripada itu Al-Fakir penyusun manaqib ini guru Ubah, Guru Munawwar yang ada di Kampung Melayu. Jadi sini menghimpun beberapa keramat Sayyidah Khadijah supaya senang dan suka bagi orang yang mendengar hikayat keramatnya, dan pula supaya turun rahmat bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Syahadan setengah dari keramat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bahwa kebanyakan orang yang bermukim di Makkah hendak ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarahlah mereka ke makam Sayyidah Khadijah. Dengan berkat Sayyidah Khadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hasillah maksud mereka itu. Adalah sebagian adab kita apabila datang ke Makkah, yaitu ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Karena Nabi kita ketika datang ke Makkah pada tahun ke-8 Hijrah, beliau melewati kampung Hajun di mana dikuburkan di sana Sayyidah Khadijah. Dan ketika kembali ke Madinah, beliau pun melewati kampung Hajun bermaksud mengucap salam dan berdoa untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau bersabda, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah, dan aku cinta pada orang yang cinta pada Khadijah. Maka sebagai tanda cinta kita kepada Sayyidah Khadijah, kalau kita ziarah, mengucap salam dan berdoa, karena Sayyidah Khadijah adalah ibu kita semua orang yang beriman, dan itulah yang diamalkan oleh salafus saleh dan orang-orang yang alim dan wali-wali yang dahulu. Maka apabila datang kita ke Makkah tidak ziarah ke makam Sayyidah Khadijah,
maka kita kurang adab dengan Mekah dan ahli Mekah. Wallahu a'lam. Biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Allahu samad.
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا اللهم صل على حبيبك وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لآبائك ذاكرين ولأعمالك شاكرين وعلى خطوك وخلائك وخطوك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين وفي الجنان عظيم ومن نيران متعظيم وإلى وجهك ووجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب الناظرين المتمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم على نبي الإله وأنت محمد وهو بعده وهو سفينة وحسبنا الله على أجر هذه وغير حسبا جزيلا وأجرا جزيلا وغفر عنا بغفرانك وغفر نزلا جميلا جميلا اللهم يا مولانا نسألك اللهم دبرناه وأهلناه زيارة بشرف المدينة صلى الله عليه وسلم سبحان الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلوات الله وعلى أجمعين وعلى الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين صلى الله عليه وسلم سبحان الله أئمة المجتهدين من الدين وعلماء والفقهاء والقراء والمبشرين والصادق الصوفية المحققين وتابعهم بسنة يوم الدين سبحان الله هؤلاء بهم ودوما ولازم أجرهم وأجرهم أن أعلموا بهم
وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين صلى الله عليهم وآبائهم وقبلهم من أموات المسلمين كافة عامة منهم زائر ولا زائر غرض ومرحم الجميع برحمتك واسقنا وإلهك جنتك ومحبك ذلك وذلك رحمتك يا أرحم الراحمين ونجبرهم جزانا وفق الصالحات والعمل والعمل والمسلمين جميعا فرجانا وأنت راض عنا اللهم بوهابنا وعز وجل الآخرة من الدنيا وانتهاء أجالنا وما لا إله إلا الله وبعثنا لهم بالملائكة وانا ورفعنا بها الملائكة آبائنا وإخواننا من النبيين والمسلمين وإلى الملائكة المقربين والمقربين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر حسنا وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح وكل ولي وولية لله من مشارق الأرض ومغاربها وبحرها إنما وكان كائن في العالم وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا المعلش وإلى الوفاء والباقي وأموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل الرحمة واشرب ورجاء والمغفرة والنعمة والبركة بسم الله اللهم اغفر لها وارحمها وانزلها واصلها وبرأس سيدنا ونقل بفتحة ونقل أبيضها وسيراتها جنة وعزاء من وزاها وعزاء من وزاها وعزاء من وزاها وفيها فتنة من وزاها النار اللهم اجعل قبرها قربة من بلاد ونرتجع ونفطرة من النار اللهم ارحمنا وجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم زكنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار جعلنا هدى يا مولانا يا رب العالمين واحفظ المعتزلين جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار وربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Karim ya Rahim ya Rahman Rahimin. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma asbir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma furali an umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan 'ammah bi rahmatika ya Rahman Rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afiha wa'fu anha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. دعواه بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Kokokan nasi mana kokokan. Nah, kokokannya lihat Pak. Kokokan sindok, kokokan sindok. Terus pakai kain kokokan kayak sindok. Nasi lagi, nasi lagi. Pak, silakan.